امہات المومنین میں سے آج جن کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے وہ قریش کے ایک معزز قبیلہ بنو حلال سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا پیدائشی نام برہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 16 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو حلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے۔ دوسری بہن کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا جس سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت اس خوش نصیب بڑھیا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان کے دامادوں میں درج ذیل جلیل القدر شخصیات شامل ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ پہلا نکاح۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ہے جس کے 3 بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ دوسرا نکاح۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح ابو روحم بن عبد العزیز سے ہوا۔ کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ اکرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برہ میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازواج سے جوڑ لیں، کیونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت عباس رضی اللہ عنہا کی اہلیہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔
चनाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने 400 दरहम हक महर के इवज़ आपका निकाह कर दिया। सुलह हदैबिया की शराइत में एक ये भी थी कि मुसलमान सिर्फ 3 दिन मक्का में रहेंगे। शर्त के मुताबिक मुद्दत क़याम भी पूरी हो चुकी थी। कुछ लोग कुरैश की जानब से दरबार रिसालत मआब में हाजिर हुए और कहा कि शराइत के मुताबिक चूँकि मुद्दत क़याम ख़त्म हो गई है, लिहाजा आप अपने साथियों के हमरा मदीना वापस तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में शिरकत के लिए इन्हें कहा, लेकिन उन्होंने बात मानने से यकसर इनकार कर दिया। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को रवानगी का हुक्म दिया और ख़ुद भी मक्का से चल पड़े। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करता ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि वो सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा को मक्का से हमारे काफ़िले तक पहुँचाएँ। चनाचा अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा को मुकर्रर मकाम तक दाखिलियत व आफ़ियत ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 दरहम हक महर अदा किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के बाकमाल ईमान की गवाही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हदीस पाक में है कि ईमान वाली ख़वातीन आपस में बहनें हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ख़वातीन के नाम लिए, जिनमें पहला नाम सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घरेलू काम खुद करती, कसरत से मसवाक करती और नमाज़ों की अदायगी का खूब एहतमाम करती। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में खुदा की मोहब्बत भी मौजूद थी और ये खौफ भी था कि कहीं मेरे किसी काम से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। माशरती रहन सहन में इस्लामी तालीमात की सबसे बुनियादी चीज़ सिला रहमी भी आपके अंदर कूट कूट कर बढ़ी हुई थी। तकवा और सिला रहमी ये दो औसाफ हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ये नेमतें खूब अता फरमाई थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फ़याज़ी और सखावत में भी बुलंद मकाम रखती थी। लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़ा उठाने से भी दरेग ना करती थी। कभी कभार तो कर्ज़ा बहुत उठा लेती। चनाचा लोगों की समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बार ज़्यादा रकम कर्ज़ ली तो किसी ने कहा कि आप इसको किस तरह अदा करेंगी, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अदा करने की नीयत में मुखलिस हो, कर्ज़े की अदायगी का बंदोबस्त खुदा खुद कर देता है। इसी से आप रज़ी अल्लाह अन्हा के तवक्कुल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको किस कदर अल्लाह की ज़ात पर यकीन और एतमाद था। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा कसरत से ग़ुलाम और लौंडियाँ आज़ाद करती थीं। एक बार आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक लौंडी आज़ाद की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआ देते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फ़रमाए। 51 हिजरी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे अमारत में आप रज़ी अल्लाह अन्हा हज या उम्रे की गरज से मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाईं। यहाँ आकर आप रज़ी अल्लाह अन्हा की तबीयत नासाज हुई। अपने भांजे हज़रत यज़ीद बिन अल असम रहमतुल्लाह को फरमाया कि मुझे मक्का से ले चलो, इसलिए कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपका इंतकाल मक्का में नहीं होगा। यज़ीद बिन अल असम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा को मरज़ की हालत में मक्का से लेकर चले। जब मकाम सरफ पर पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया और आप रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई। मकाम सरफ में आप रज़ी अल्लाह अन्हा का वलीमा हुआ और इसी मकाम पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने वफ़ात पाई, वही मदफन हुई।